నమస్తే వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. ప్రతి వైద్యుడు సేవకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న భారత రాష్ట్రపతి. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ మొదటి స్నాతకోత్సవంలో వైద్య విద్యార్థులకు పట్టాలందించిన ముర్ము. రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన కేంద్రం. లోక్సభలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ వెల్లడి. సీఎంకు క్షమాపణ చెప్పిన మంత్రి పార్థసారథి. గౌతు లచ్చన్న విగ్రహ ఏర్పాటులో జరిగిన తప్పిదాన్ని మీడియా ముఖంగా ఒప్పుకున్న మంత్రి. భూముల రీసర్వేల్లో కుటుంబ తగాదాలే అత్యధికమని తేల్చేసిన జిల్లా కలెక్టర్లు. విశాఖలో జరిగిన ఉత్తరాంధ్ర రెవెన్యూ ప్రాంతీయ సదస్సులో మంత్రి అనగాని సమీక్ష. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి ఎయిమ్స్ లో తొలి స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో 49 మంది ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులకు రాష్ట్రపతి పట్టాలు అందజేశారు. మెరిట్ సాధించిన 4 విద్యార్థులకు బంగారు పతకాలు బహుకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర గవర్నర్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రులు ఆయుష్, ప్రకాష్ రావు, రాష్ట్ర మంత్రులు నారా లోకేష్, సత్యకుమార్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ముర్ము పట్టాలందుకున్న వైద్య విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ప్రతి రోగికి సేవలందించాలని, ప్రతి వైద్యుడు సేవకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరారు. ఆరోగ్యకరమైన అభివృద్ధి సాధించే భారతదేశం మనందరికీ కావాలని అన్నారు. एन चंद्रबाबू नायडू जी, केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव यादव जी, आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्य कुमार यादव जी, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन और रियल टाइम गवर्नेंस मिनिस्टर श्री नारा लोकेश जी, एम्स मंगलगिरी के निर्देशक प्रोफेसर माधवानंद कर जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। मंगलगिरी के इस पवित्र स्थल पर मैं पानकाल स्वामी को सादर नमन करती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव प्राप्त होता रहे। यहाँ अध्यापन करने वाले आप सभी विद्यार्थियों और प्राचार्यों का ये सौभाग्य है कि आपको भगवान विष्णु के पानकोम का मधुर प्रसाद मिलता रहता है। Dear students, I express my heartiest congratulations to you all, the youngest doctors among you. You have received their degrees today. 2/3 of them are young lady doctors. My special congratulations to these daughters who have done us proud. I convey my special appreciation for the young doctors who have been awarded gold medals today. Among the medal winners too, our daughters have accounted for the large share of the glory. The rising participation of women in the medical profession and their significant contributions demonstrate that we are becoming a truly developed society. This also highlighted the fact that given opportunity, our daughters excel in every field. I commend members of the faculty for their role in teaching and mentoring the young doctors. I also praise all the guardians of the young lady doctors deserve special appreciation. प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के आरंभिक बैच इस संस्थान की पहचान बनते हैं। फर्स्ट बैच के आप सब एमबीबीएस ग्रेजुएट्स मेडिकल फ्रेटर्निटी में समाज में देश विदेश के
एम्स नीलगिरी के फर्स्ट बैच एम्बेसडर है। ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారి జీవితం మనకు ఆదర్శమన్నారు. సామాన్య గిరిజన కుటుంబంలో పుట్టి టీచర్ నుంచి రాష్ట్రపతి వరకు అత్యున్నత స్థానాన్ని అధిరోహించారన్నారు. క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్వం ఉంటే ఏమైనా సాధించవచ్చునని తెలిపారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ తమకు మరొక 10 ఎకరాలు కావాలని అడిగారని, వెంటనే ఆ భూమి ఇస్తున్నామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ దేశంలోనే నెంబర్ 1 అవ్వడానికి ఎలాంటి సహకారమైనా మా ప్రభుత్వం ఇస్తుందని ఆయన తెలియజేశారు. Your director just now told very clearly he needs 10 acres of land for further development. I cannot say no. Immediately we will give that land wherever he select. As on today, 183.11 acres we have given. Not the quantum of land, but the quality of land. If you can see the quality nowhere. Even I am jealous now to study here, if possible. That is how it is there. Recently we had some problems of water, all these things. In future you won't have any problem. Either water or approach roads or power supply or storm water and also anything for that matter. This is our top priority. We will do everything for building this institute, one of the most beautiful institute here. And also this 10 acres, your management is trying to develop in Kolanakonda research block, School of Public Health, IIT Customs and Indirect Taxes and Narcotics in Hindupur. These are all 12 universities Government of India has sanctioned. All these institutions are going to become institutions of excellence in course of time. I asked our director, 9 years institute, what is our rank? All India level, all among all India medical sciences. He said 8. Why can't we achieve number 1? This is where I am requesting you, always aim high, you will reach it. I am confident. Anyway, I am going to come every year your convocation. As a side by, I am going to watch every year which place we are achieving. Today is the 8th place. Along with the students' merit, we have to improve the institution merit also. Then we will have a pride. That is where best place in India, best rank in India, All India Institute, which is the best rank, that is Mangalagiri, All India Institute of Medical Science. Along with you, I am telling you, I am assuring you, Amaravati we are building in a big way. Now we are spending nearly 50,000 crores within 3 years' time to make Amaravati one of the most beautiful city with a world-class infrastructure, ultimately green energy. And I can say in course of time, if we use green energy and also pollution-free atmosphere, then less people will come to your institute. That is more healthy. That is our aim. That is where we are working. I wish all the best. Excellent occasion by seeing auditorium also, one of the most beautiful auditorium. Well designed. Very happy to be here. Even outside also, greenery, landscaping, everything is looking nice. There is still a lot of scope for improvement. That is where I am thinking. We will work together. I am here to support all your efforts. What all you want without asking, I am here to support. And also we are very happy. Your MLA and Minister Mangalagiri is Mr. Lokesh. రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం 6 పాయింట్ల వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసింది. లోక్సభలో వ్యవసాయ రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సమాధానమిస్తూ 2002-03లో రైతుల ఆదాయం నెలకు 2,115 రూపాయల నుండి 2018-19లో నెలకు 10,218 రూపాయలకు పెరగడంతో ఈ ప్రయత్నాలు ఫలితాలు ఇస్తాయని అన్నారు. ఉత్పత్తిని పెంచడం, ఉత్పత్తి వ్యయాలను తగ్గించడం, ఉత్పత్తులకు న్యాయమైన కనీస ధరలను అందించడం, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల కలిగే నష్టాలను భర్తీ చేయడం, వ్యవసాయాన్ని వైవిధ్యపరచడం, సహజ మరియు సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం వంటి 6 పాయింట్లు ప్రభుత్వ వ్యూహమని మంత్రి తెలిపారు. అంతేకాకుండా రైతులకు తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు, ఎరువులు, యాంత్రిక వ్యవసాయానికి సబ్సిడీలు కూడా ఇస్తున్నామని చౌహాన్ తెలిపారు. గతేడాది రైతులకు 2,14,000 కోట్ల రూపాయల సబ్సిడీనిచ్చామన్నారు. కనీస మద్దతు ధరపై కేంద్ర ప్రభుత్వం రికార్డు స్థాయిలో కొనుగోలు చేసిందని మంత్రి వెల్లడించారు. माननीय अध्यक्ष महोदय, 2002-03 में
ये आई थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी फैसला किया है, तो इसी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किया है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को बिफोर लास्ट ईयर दी गई 2,14,000 करोड़, पिछले साल 1,94,000 करोड़, और इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, मैकेनाइजेशन है कृषि का, कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर देने का हम काम कर रहे हैं। और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद अगर की है तो इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय की है। मैं आज तुलना में नहीं जाना चाहता, अगर मेरे मित्र चाहे तो मैं तुलना करके भी बता सकता हूं। अकेले तिलहन की फसल जब उधर की सरकार थी तो केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी थी हमने। 1,70,00,000 मीट्रिक टन किसान को सही दाम देने के लिए खरीदी है। एक नहीं, अनेकों उपाय, अगर आप अनुमति दें तो मैं तो पूरी बहस कर सकता हूं। ये सरकार कर रही है और उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। లచ్చన్న విగ్రహ ఏర్పాటు కార్యక్రమంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనల కారణంగా టీడీపీ కార్యకర్తల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నందున రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి క్షమాపణలు చెప్తున్నానని మంత్రి కొల్లు పార్థసారథి అన్నారు. అమరావతిలో ఉన్న ఎన్టీఆర్ భవన్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తన నూజివీడు నియోజకవర్గంలో దివంగత నేత గౌతు లచ్చన్న విగ్రహం ఏర్పాటుకు తనతో మాట్లాడినప్పుడు తమ సహకారం ఉంటుందని గౌడ సోదరులకు స్పష్టం చేశాను అని గుర్తు చేశారు. బీసీలకు ఎంతో సేవ చేసిన మహానుభావుడు గౌతు లచ్చన్న అని ఆయనను కొనియాడారు. ఇందులో ఏ పార్టీ ప్రమేయం లేదన్నారు. తాను టీడీపీ సిద్ధాంతాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి లోకేష్ నాయకత్వానికి కట్టుబడి ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉన్న న్యూజివీడులో టీడీపీ కార్యకర్తల కృషితోనే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాను అన్నారు. ఇటీవల జరిగిన సాగునీటి సంఘాల్లో అభ్యర్థుల ఎంపికలో కూడా తాను జోక్యం చేసుకోలేదు అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారు నాకు ఇచ్చిన గౌరవాన్ని నేను ఎప్పుడూ కూడా జీవితంలో మర్చిపోనని చెప్పేసి ముఖ్యంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 2, నన్ను ఆదరించిన కార్యకర్తల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నందుకు నిన్న కూడా చెప్పాను. మరొకసారి వారి మనోభావాలు దెబ్బతిన్నందుకు వారికి సారీ చెప్తూ ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా మరి కార్యకర్తలకు విశదీకరించాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మీ ముందున్నానని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని పార్టీ రహితంగా, ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉంది. నూజివీడులో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిగా, మంత్రిగా నేనున్నాను కాబట్టి నా నియోజకవర్గంలోని గౌడ సోదరులు అందరూ కూడా జనసేనకు సంబంధించిన వాళ్ళు, టీడీపీ వాళ్ళు ముందు లీడ్లో ఉండి ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకోవాలనే కోరికను నా దగ్గర వెలువచ్చినప్పుడు తప్పకుండా నా సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి. ఆయన మహనీయుడు, ఒక బలహీన వర్గాలందరూ కూడా గౌరవించదగ్గ వ్యక్తి. మీరు తప్పకుండా కార్యక్రమాన్ని చేయండి. నా అవసరం ఏమున్నా, నా సహకారం ఏం కావాలన్నా కూడా చేస్తానికి నేను సిద్ధం అని చెప్పేసి నా దగ్గరికి వచ్చిన గౌడ సంఘీయ సోదరులకి నేను చెప్పడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మిగతా పార్టీ దీంట్లో ఇన్వైటీస్ని నిర్ణయించడంలో కానీ, కార్యక్రమం నిర్వహించే ఆలోచనలో భాగం కానీ పార్టీకి ఎటువంటి ప్రమేయం లేదని చెప్పేసి కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఎక్కడ కూడా పార్టీ అధ్యక్షులు లేకపోతే మండల అధ్యక్షులు అటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇన్వాల్వ్ కాల. కేవలం గౌడ సంఘీయులు
వాళ్ళు గౌడ అధ్యక్షులు, గౌడ సెక్రటరీస్, గౌడ కోశాధికారులు, గౌడ వైస్ ప్రెసిడెంట్, జిల్లా అధ్యక్షులు, మండల అధ్యక్షులు, నియోజకవర్గ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ కార్యక్రమాన్ని డిజైన్ చేసుకుని చేస్తడం జరిగింది. 9వ తారీఖు 8వ తారీఖు నా దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు డేటు ఫిక్స్ చేశారు. 15వ తారీఖు 14 అనుకుంటున్నామంటే 14 కష్టంలే, 14 వేరే ప్రోగ్రాం ఉంది, 15వ తారీఖు పెట్టండి అని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరిగింది ఉదయం 11 గంటలకి. నాతో డేట్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత నాతో చర్చించిన ఇన్వైటీస్కి సంబంధించి ఈ ఇన్విటేషన్ని నా పిఏకి వాట్సాప్లో పంపించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా. నేను ఇది కూడా అడిగాను, ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా పంపించారా ఇన్వైటీస్ గురించి అని చెప్పేసి నేను పిఏని అడిగితే ఇంకేం పంపించలేదు సార్. దాని కింద నేను కూడా చెక్ చేశాను, ఎందుకంటే వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి. కేవలం ఇది ఇన్విటేషను ప్లస్ కింద నూజివీడ్ టౌన్లో గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్మాణం అవుతున్న గౌతు లచ్చన్న గారి కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం డిసెంబర్ 15 ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు సారథి గారు డేట్ ఫిక్స్ చేసి చెప్పారు, కావున షెడ్యూల్లో రాయించగలరని చెప్పేసి మా పిఏ కూడా పెట్టారు. ఇన్విటేషను ఎవరెవరు ఇన్వైటీస్ ఉన్నారని చెప్పేసి. ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న భూముల రీసర్వేలో కుటుంబ తగాదాలే ఎక్కువగా వెలుగు చూస్తున్నాయని విశాఖలో జరిగిన ఉత్తరాంధ్ర జోనల్ లెవెల్ సమీక్షా సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్లు వెల్లడించారు. రెవెన్యూ రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ విశాఖ జిల్లా కలెక్టరేట్ లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల జోనల్ రివ్యూ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్లు లేకపోవడంతో ఇరు పార్టీల మధ్య వివాదాలు ఏళ్ల తరబడి నలుగుతున్నాయని వారు వివరించారు. డాక్యుమెంట్ లేకపోవడం వల్ల మ్యూటేషన్ కు అవకాశం లేకుండా పోయిందని, దీనివల్ల ఎంఆర్ఓ స్థాయిలో పరిష్కారం కావాల్సిన సమస్యలు కలెక్టరేట్ కు కోకొల్లులుగా వస్తున్నాయంటూ వారు మంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఈ సమావేశంలో హోంమంత్రి వంగలపూడి అనితతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్పి సిసోడియా, భూ పరిపాలన విభాగం అదనపు చీఫ్ కమిషనర్ ఎన్ ప్రభాకర్ రెడ్డితో సహా పాల్గొన్నారు. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీనికి అనుబంధంగా 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. ఇది మరింత బలపడి ఈ నెల 18, 19 తేదీలలో పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా తమిళనాడు వైపు ప్రయాణిస్తుందని భారత వాతావరణ విభాగం హెచ్చరిస్తోంది. ఈ ప్రభావంతో ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ, యానాములలో తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు ఈ నెల 18 నుండి కొన్ని చోట్ల భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని విశాఖలోని తుఫాన్ హెచ్చరికల కేంద్రం తెలియజేసింది. దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో ఉన్నటువంటి అల్పపీడనం అది ఈరోజు నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనంగా కొనసాగుతుంది. ఇది క్రమేపీ బలపడుతూ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ నెక్స్ట్ కమింగ్ 2 డేస్లో తమిళనాడు కోస్ట్ కొంచెం దగ్గరలో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావం చేత నెక్స్ట్ కమింగ్ 3 to 4 డేస్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ కోస్తా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక మాస వర్షాలు, కొన్ని జిల్లాలకి భారీ వర్షాలు, మరికొన్ని జిల్లాలకి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు రాగల అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ రోజు వరకు నెక్స్ట్ కమింగ్ 24 అవర్స్ వరకు చూస్తే నెల్లూరు, తిరుపతి ఈ 2 జిల్లాలకి 1-2 చోట్ల భారీ వర్ష సూచన తీస్తున్నాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ డేటు అంటే రేపటికి తిరుపతి, నెల్లూరు, కాకినాడ, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం ఈ జిల్లాలకి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షపాతం రాగల అవకాశం ఉన్నట్టుగా ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మరికొన్ని జిల్లాలు కృష్ణా, ప్రకాశం, బాపట్ల, విజయనగరం ఈ జిల్లాలకి 1-2 చోట్ల భారీ వర్ష సూచన కూడా ఇస్తున్నాం. అలాగే నెక్స్ట్ డే 3 అంటే ఎల్లుండి చూస్తే ఈ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షపాతం కూడా మరికొన్ని జిల్లాలకు అయితే కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాం. అవి ముఖ్యంగా కాకినాడ, అనకాపల్లి, విజయనగరం, విశాఖపట్నం ఈ 4 జిల్లాలకి కూడా ఎల్లుండి చూస్తే భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షపాతం. అలాగే మరికొన్ని జిల్లాల్లో అయినటువంటి తిరుపతి, నెల్లూరు, ప్రకాశం, కృష్ణా, కోనసీమ, వెస్ట్ గోదావరి, శ్రీకాకుళం ఈ జిల్లాలకైతే 1-2 చోట్ల భారీ వర్షపాతం నమోదే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఓవరాల్గా చూస్తుంటే అంటే ఇప్పుడు రాయలసీమకి కొంచెం తక్కువ అయినప్పటికీ ఇటు ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ కోస్తా ఈ మొత్తం కంప్లీట్ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా రేపటి నుంచి ఒక మాసం వర్షాలు, అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, అలాగే కొన్ని జిల్లాలకు అయితే భారీ వర్షపాతం, మరికొన్ని జిల్లాలకి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షపాతం వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా అయితే మనం ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. మత్స్యకారుల సూచన కూడా రేపటి నుంచి దక్షిణ కోస్తా, తీరం నుండి మత్స్యకారులందరినీ కూడా వేటకు వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నాం.
శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం పరిసరాల్లో దొంగల బీభత్సం సృష్టిస్తున్నారు. బంగారం కోసం ఓ మహిళపై దాడి చేసి బంగారం లాక్కుని పారిపోయారు. కవిటి సమీపంలో మరో మహిళ వద్ద 3 తులాల పుస్తెల తాడు చోరీ చేశారు. బొర్రపుట్టుగ సమీపంలో మహిళా ఉపాధ్యాయురాలు బల్లెడ భారతిపై హత్యాయత్నంకి పాల్పడ్డారు. నిందితులు వెనుక నుంచి వచ్చి భారతి తలపై రాయితో కొట్టి బంగారు గొలుసు చోరీ చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. దుండగుల నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో మహిళకు తీవ్ర గాయాలు అవ్వగా అక్కడ స్థానికులు వారిని గమనించడంతో నిందితుడు పరారయ్యాడు. గాయాల పాలైన మహిళకు కవిటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యం అందించారు. వెళ్తుంటేమో అతనేమో దగ్గర లోపలికి వచ్చాడు. అయితే పాప కడుగుతున్నది, ఏ అమ్మ ఈది మే రూట్ అంటే ఇదే రూటు అనేసి చెప్పాను సార్. అయితే ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేసి నాకు అడిగారు సార్. అడిగితే ఇదే రూట్ బాబు అనేసి అంటే అంత బేగ నాకుని మేము పడిపోయాం సార్. అతను నాకు సార్ అతను తెల్లగా ఉన్నాడు సార్, షర్ట్ వేసుకున్నాడు సార్. చెప్పటి నుంచి ఎమ్మెల్యే సహకారికి వెళ్తుంది సార్. అది 3 తులాలు అందులో పుట్టకులో పుస్తకాలు అన్నీ ఉన్నాయి. నాకు నిలిపాడు సార్. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కాకినాడలో తనిఖీ చేసిన స్టెల్లా ఎల్ పనామా షిప్ లో మొత్తం 1320 మెట్రిక్ టన్నుల పీడీఎస్ బియ్యం గుర్తించడం జరిగిందని కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ శ్యామ్ మోహన్ సగిలి తెలిపారు. జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిలతో కలిసి ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. 38,000 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం లోడింగ్ అయిందని, మరో 12,000 టన్నుల బియ్యం లోడింగ్ కావాల్సి ఉంది అన్నారు. 40 మనం ఒరిజినల్ గా అనుకున్నాము. బట్ ఆ 4,000 టన్నులో 640 టన్స్ ఆఫ్ పీడీఎస్ రైస్ బదులు ఆల్మోస్ట్ అదనంగా 680 టన్స్ కూడా దొరకడం. సో మొత్తం కలిపి ఆల్మోస్ట్ 1320 టన్స్ ఆఫ్ పీడీఎస్ రైస్ మనకి దొరికింది. అండ్ ఆ శాంపిల్స్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా 1-2 సార్లు మనకి ఇక్కడ టెస్ట్ చేసింది, అందువల్ల కొంత లేట్ కూడా అయింది. అండ్ 0.36% అంటే 0.36% ఆఫ్ ఎఫ్ఆర్కే మనం ఏదైతే మనం ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ అనుకున్నామో అవి ఆ శాంపుల్స్తో దొరకడం, అది నిర్ధారింపడం జరిగింది. సో ఇవంతా ఒకే హ్యాష్లో హ్యాష్ నెంబర్ 3 కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి. అండ్ బ్యాగ్స్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత కూడా వీ కుడ్ ఐడెంటిఫై ఎవరిది ఆ ఎక్స్పోర్టర్స్ అని కూడా. మొత్తం ఆ 1320 టన్స్ కూడా వన్ కంపెనీ బై నేమ్ సత్యం బాలాజీ రైస్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఈ సత్యం బాలాజీ రైస్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీకి సంబంధించిన ఆ ఎక్స్పోర్టర్కి సంబంధించిన బ్యాగ్స్ అవి. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత సత్యం బాలాజీ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు, ఏ రైస్ మిల్స్, తర్వాత ఏ గోడౌన్స్లో స్టోర్ చేశారు అనే ఎంక్వైరీ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. సో యాజ్ ఎ ఫస్ట్ స్టెప్ మనం అక్కడ ఎంత క్వాంటిటీ ఉందనేది షిప్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనం ఏదైతే గవర్నమెంట్కి చెందాల్సిన పీడీఎస్ రైస్ ఉందో ఆ పీడీఎస్ రైస్ని మనం అన్లోడ్ చేయించి షిప్ నుంచి గవర్నమెంట్ వారు సీజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది ఇమీడియట్గా ఆ పని మనం ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ 24 to 48 hours కొంచెం వెదర్ బట్టి. సో ఈ షిప్లో నుంచి ఇమీడియట్గా అన్లోడ్ చేయాల్సిన బాధ్యత సత్యం బాలాజీ వాళ్ళు తీసుకోవాలి. అండ్ ఇమీడియట్లీ పోర్ట్ ఆఫీసర్ విల్ సీజ్ ఇట్ అలాంగ్ విత్ సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మన గవర్నమెంట్ గోడౌన్స్ పోర్ట్లో ఉన్న దాంట్లో అది సీజ్ చేసి పెట్టడం జరుగుతుంది. తదుపరి విచారణ తర్వాత దానికి ఏ మిల్స్ సప్లై చేశాయి, తర్వాత ఆ మిల్స్కి సంబంధించిన బిల్స్, ట్రక్స్, ఇంకెక్కడ మధ్యలో ఉన్న ట్రేడర్స్ ఉంటే ఆ ట్రేడర్స్ ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. యాజ్ అ ఫస్ట్ స్టెప్ విల్ అన్లోడ్ ద ఎంటైర్ పీడీఎస్ స్టాక్ ఆఫ్ 1320 tons ఫ్రమ్ ద షిప్. దెన్ ఇమీడియట్లీ అది అయిపోయిన తర్వాత, అన్లోడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ స్టార్ట్ లోడింగ్ ఆఫ్. ఇంకా పెండింగ్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఒక 12,000 టన్నులు మనకి ఇంకా షిప్లోకి లోడ్ చేయాల్సింది ఇంకా పెండింగ్ ఉంది మనకి పోర్ట్లోనే. సో కొంత బార్జెస్ మీద ఉంది, కొంత గోడౌన్స్లో ఉంది. సో అవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎక్కడ పీడీఎస్ రైస్ లేదని నిర్ధారించుకున్నాము. అండ్ నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మాత్రమే వాటిని అన్లోడింగ్కి పర్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు లోడింగ్ చేయడం పర్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. షిప్లోకి మనం లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా బ్యాలెన్స్ది. అది లోడ్ చేసిన తర్వాతనే షిప్ని నెక్స్ట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ 24 to 48 hours టు అన్లోడ్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ 1320 టన్నులు ఏదైతే ఉందో అది అన్లోడ్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 24 to 48 hours పడుతుంది. అది అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఇంకా బ్యాలెన్స్ స్టాక్ ఏదైతే షిప్లోకి లోడింగ్ చేయాలో అది లోడింగ్ ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. సో ఈ సందర్భంగా ప్రెస్ ద్వారా నేను చెప్పదలుచుకుంది కూడా ఏంటంటే, ఎక్కడైనా ఎనీ గోడౌన్, ఎనీ రైస్ మిల్ ఆర్ ఎనీ ట్రేడర్ ఎక్కడైనా పీడీఎస్ రైస్ సంబంధించి ఇన్వాల్వ్ అయితే మాత్రం అది రైట్ ఫ్రమ్ ఒక చిన్న ఆటో దగ్గర నుంచి షిప్ వరకు డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ వీ విల్ నాట్ లీవ్ ఇట్. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు, చాలా వరకు ఎక్కడెక్కడైతే స్టాక్స్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ డిస్పోజ్ చేయడం కానీ మనం సీజ్ చేయడం కానీ జరిగింది. అండ్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ. అండ్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ షిప్స్ అట్ కాకినాడ యాంకరేజ్ పోర్ట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల డీప్ వాటర్ పోర్ట్లో కూడా మనం ఇంకొక చెక్ పోస్ట్ పెట్టడం కూడా జరిగింది. సో బోత్ ద పోర్ట్స్ నుంచి, యాంకరేజ్ పోర్ట్ నుంచి కానీ డీప్ సీ వాటర్ పోర్ట్ నుంచి కానీ 1 గ్రామ్ కూడా పీడీఎస్ రైస్
దేశం దాటడానికి వీలు లేకుండా మన వైపు నుంచి మనం ప్రయత్నాలు గట్టిగా చేయడం జరుగుతుంది. ఏడాది పాలనలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులపై శాసనసభలో మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఏడాది కాలంలో 52,000 కోట్ల మాత్రమే అప్పు తీసుకున్నామని ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. చెప్పిన లెక్క ప్రకారంగా 1,27,208 కోట్ల రూపాయలు ఏడాది కాలంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అప్పు చేసింది. 1,27,000 అంటే 5 ఏళ్లలో లెక్క పెడితే ఇది 6,36,000 కోట్లు అవుతుంది. 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో 4,17,000 అయితే మీరు 5 ఏళ్లలోనే ఈ రోజు 6,36,000 చేయబోతున్నారు. తర్వాత ఇంకొక విషయం నేను మీకు ద్వారా క్లారిఫై చేయాలనుకుంటున్నా. గౌరవనీయులు భట్టి విక్రమార్క గారు, మేము ప్రివిలేజ్ మోషన్ దేని మీద ఇచ్చామో మీరు క్లారిఫై చేయాలి. దాదాపు 20 మంది కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అందరం మీ దగ్గరికి వచ్చి మేము ఇచ్చిన ప్రివిలేజ్ మోషన్ దేని మీద అధ్యక్ష మీరే చెప్పాలి. వారేదో నేను మధురలో మాట్లాడిన దాని మీద ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇచ్చినామని సభను తప్పుదో పట్టించే ప్రయత్నం చేసినారు. మేము ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇచ్చింది వాస్తవ అప్పులు 4,17 అయితే 7 లక్షల కోట్లని చెప్పి వీళ్ళు సభను తప్పుదో పట్టించారు. పోయిన బడ్జెట్ స్పీచ్ లో తప్పుడు ఫిగర్ చెప్పారని చెప్పి గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి మీద మీకు ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇచ్చాం. కానీ వారు ఇప్పటిదాకా ఏం మాట్లాడినరు? లేని ఆవేశం తెచ్చుకొని వ్యవసాయ కూలీలకు ఇయ్యద్దా, మీరు దాని మీద ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇస్తారా అన్నారు. తొందరగా ఈమనే మేము అడుగుతున్నాం. వ్యవసాయ కూలీలే కాదు 6 గ్యారంటీలు అమలు చేయండి. మొదటి శాసనసభలో చట్టబద్ధత తెస్తా అన్నారు, చట్టబద్ధత తేండి అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. అయితే అధ్యక్ష మీ ద్వారా మళ్ళీ నేను కోరుతున్నా, నేను భట్టి గారి సవాల్ను స్వీకరిస్తున్నా. ప్రివిలేజ్ మోషన్ అప్పుల మీద తప్పుడు ప్రచారం మీద మీకు ఇచ్చాము, దాన్ని ఈ శాసనసభలోనే అలో చేయండి. వీలైతే సభా కార్యక్రమాలు సస్పెండ్ చేసి ఇప్పుడే దాని మీద చర్చ పెట్టినా మాట్లాడడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. లేదు మీ కన్వీనియన్స్ ప్రకారంగా ఈ సమావేశాలు ముగిసే లోపు అప్పుల మీద మీరు చర్చ పెట్టండి. వాస్తవాలు రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దయచేసి మా ప్రివిలేజ్ మోషన్ ను మీరు అలో చేయాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఏజెన్సీ ప్రాంతం నుండి మైదాన ప్రాంతాలకు అక్రమంగా గోవులను తరలిస్తున్న ఒక కంటైనర్ ను మారేడుమిల్లి పోలీసులు పట్టుకున్నారు. చింతూరు నుండి 46 పశువులను కంటైనర్ లో మారేడుమిల్లి మీదుగా చెన్నై తరలిస్తున్న ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. మారేడుమిల్లిలో వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా గోవులను తరలిస్తున్న కంటైనర్ పోలీసులకు పట్టుబడింది. పశువులతో పట్టుబడిన వాహనాన్ని పోలీసులు సీజ్ చేసి 20 వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పట్టుబడిన పశువులను గోశాలకు తరలించడం జరుగుతుందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ మేరకు మారేడుమిల్లి ఎస్ఐ రామునాయుడు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ను 30% పెంచడంతో పాటు అన్ని శాఖల మాదిరిగానే తమకు పెన్షన్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయాలని తదితర డిమాండ్ చేశారు. సాధారణ బీమా పెన్షనర్లు విశాఖ డాబా గార్డెన్స్ పెన్షనర్స్ కార్యాలయం ప్రాంగణంలో ఏపీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పెన్షనర్స్ డే సందర్భంగా తమ డిమాండ్లను వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ యజమాని మృతి చెందిన తర్వాత వచ్చే పెన్షన్ నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదల దృష్ట్యా సరిపోవడం లేదని అసోసియేషన్ ఆరోపించింది. అందుకే 15% ఉన్న పెన్షన్ ను 30% వరకు పెంచాలని, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్ల మాదిరిగానే తమకు పెన్షన్ అప్డేట్ చేయాలని, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ పై ఉన్న జీఎస్టీని రద్దు చేయాలని అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేసింది. ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నామండి. మా న్యాయమైన కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో మాకు పెండింగ్ ఎందుకు పెట్టారు? మాకు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అనేది అందరికీ 30% ఎలిజిబిలిటీ అనేది మీకు తెలీదా? భర్త చనిపోతే లేదా ఆ ఫ్యామిలీ ఎర్నింగ్ మెంబర్ చనిపోతే ఆ ఫ్యామిలీ లీడ్ అవ్వాలంటే కనీసం అందులో సగం కంటే మించి రావాలని మీ అందరికీ అవగాహన ఉండాలి కదా. ఫిక్స్డ్ ఛార్జెస్ అనేవి ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఆ ఇల్లు కానివ్వండి, మరొక ఎక్స్పెండిచర్ కానీ, అవన్నీ మీరు సడన్గా వచ్చే 50%లో నుంచి 15%కి తగ్గించేస్తే వాళ్ళు ఎలా బ్రతకాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? అదే ప్రశ్నను మేము అడుగుతున్నాం. 30% అనేది న్యాయంగా ఇవ్వాలి అని ఎన్నో కోర్టులు అన్నీ కూడా తీర్పు చెప్పిన తర్వాతనే అవి మాకు ఇస్తున్నారు. అది బ్యాంక్స్కి ఇచ్చారు, తర్వాత ఎల్ఐసికి కూడా ఇచ్చారు. కానీ మా జిఐసిని మాత్రం సీతకన్ను వేసి ఇవ్వట్లేదు. అది ఇమ్మీడియట్గా మాకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది మా ప్రథమమైన మా డిమాండ్. ఇవాళ ప్రధానంగా మా డిమాండ్ ఏంటంటే 30% ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కావాలని అడుగుతుంది. ఈవేళ వాళ్ళు ఇచ్చేది 15%. దానికి డబ్బులు అంటే 10,000, 12,000, 13,000 వస్తుంది. 30% చేస్తే 25,000, 28,000 వస్తుంది. భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఈవేళ సమాజంలో మనిషి బతకాలంటే కనీసం
20,000 ఉంటే కానీ బతకలేరు. 10,000తో బతికే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ. ఎందుకంటే మందులు అన్నీ కాస్ట్లు అయిపోయాయి. ఇవాళ వస్తువులన్నీ కాస్ట్ అయిపోయింది. అంత ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ 110 నుంచి 145 రూపాయలు అయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో బతకాలంటే 30% ఫ్యామిలీ పర్సన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండవది అప్డేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్. అంటే మాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎంప్లాయీస్గా వేజ్ రివిజన్ అవుతుంది, కానీ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రం ఎప్పుడు రిటైర్డ్ పెన్షన్ ఉంటుంది, అది పెరగదు. అది మేము అడిగేది అంటే వేజ్ రివిజన్ అయినప్పటికల్లా మాకు కూడా మా పెన్షన్ పెంచండి అని అడుగుతుంది. అదే డిమాండ్. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంది. బ్యాంక్స్కి కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇచ్చారు, బ్యాంక్స్ కానీ ఇన్సూరెన్స్కి లేదు. మాకు కావాలని ప్రధానమైన డిమాండ్ ఇది. అంటే దేనికోసం? ఇప్పుడు సపోజ్ మాకు ఇప్పుడు 40,000 వస్తుంది, 60,000 వస్తే 60,000 మీద దాచుకోలేము. ఇవాళ హెల్త్ ఖర్చు పెట్టాలి, లేదా మస్తులు ఖర్చు, మార్కెట్లో డబ్బులను ఖర్చు పెడతాం, మళ్ళీ ప్రభుత్వకే రెవెన్యూ రూపాయలు వెళ్తుంది. సో కాబట్టి అప్డేషన్ ఆఫ్ పెన్షను ఫ్యామిలీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఇవి. దాని మీద ఫైట్. ఇంకా అన్నిటికంటే దుర్మార్గం ఏంటంటే మన నరేంద్ర మోడీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, 5 లక్షల వరకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీద GST 5% అన్నారు. 5 లక్షలు దాటిన తర్వాత ఎక్కడంటే మా ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి వాడికి 7 లక్షలు ఉంది అంటే వాడికి GST 18% కట్టాలి. ఒక రిటైర్డ్ అయిన ఎంప్లాయీ GST 4,005 కట్టేసి ఇంక వాడు ఏం పోతాడు, ఎలాగ ఆరోగ్యం తీసుకుంటాడు? పోనీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం డబ్బులు ఇస్తే ఎక్స్ట్రా వెళ్ళి పెట్టుకోవాలి. మాకు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ డబ్బులు ఎవరు ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవాలి. సో కాబట్టి GST తగ్గించాలి, ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఇవ్వాలి, అప్డేషన్ పెన్షన్ ప్రధానమైన డిమాండ్లు. దానికోసం పోరాటం చేస్తున్నాం. ఈ పోరాటం ఇవాళతో ఆగేది కాదు, ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. మేము సాధించే వరకు సాధిస్తామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాం. లగచర్ల రైతులపై అక్రమ కేసులు పెట్టడమే కాకుండా వారిపై 3rd డిగ్రీ ఉపయోగించి జైల్లో పెట్టడాన్ని నిరసిస్తూ అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మెచ్చ నాగేశ్వరరావు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పిలుపు మేరకు అశ్వారావుపేట, దమ్మపేట మండలాల బీఆర్ఎస్ నాయకులతో కలిసి ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. తిరుపతి రూరల్ మండలం గొల్లపల్లి పూతలపట్టు నాయుడుపేట జాతీయ రహదారిపై ముందు వెళ్తున్న రోడ్డు రోలర్ ను ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ రోడ్డు ప్రమాదంలో 20 మంది ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. తిరుపతి జిల్లా తిరుపతి రూరల్ మండలం గొల్లపల్లి పూతలపట్టు నాయుడుపేట జాతీయ రహదారిపై ముందు వెళ్తున్న రోడ్డు రోలర్ ను చిత్తూరు నుంచి తిరుపతికి వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న 20 మంది ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. 108 వాహనంలో క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం తిరుపతి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.